السلام علیکم، کیسے ہیں ساتھیو؟ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اور یہ کلاس جو ہے آج کا اردو انوادک اور سہایک اردو انوادک کے حوالے سے ہے اور بہت ہی خاص ہونے والا ہے، چونکہ اردو انوادک سہایک اردو انوادک میں جو 100 نمبر کا اردو گرامر سے پوچھا جاتا ہے، اس لیے اس ایگزام کے حوالے سے یہ آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے یہ کلاس۔ ساتھیو چلیے، کیا ہے کہ اس میں نکرہ، اس سے پہلے میں نے اس میں معرفہ کے ساتھ قسموں کا بیان میں نے پورا بتا دیا ہے۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں حالیہ جو قسمیں ہیں ان کو میں نے تفصیل کے ساتھ پچھلے بھی کلاس میں نے بتلا دیا ہے۔ آج کا کلاس ہے اس میں نکرہ۔ کیا ہے ساتھیو؟ اس میں نکرہ۔ اور یاد رکھیے گا، اس میں نکرہ کو ہی اس میں عام کہا جاتا ہے۔ اس میں عام، اس میں نکرہ کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو کیا کہا ہے؟ اس میں نکرہ یا اس میں معرفہ، اس میں نکرہ یا اس میں عام کی قسمیں، اور اس میں معرفہ کو اس میں خاص کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں معرفہ کو کیا کہا جاتا تھا ساتھیو؟ اس میں معرفہ کو اس میں خاص کہا جاتا ہے۔ اس معرفہ کو اس میں خاص بھی کہا جاتا ہے۔ اس معرفہ کو اس میں خاص بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس کو، کیونکہ خاص چیز کو بتلاتا ہے تو اس میں معرفہ خاص ہو گیا، معرفہ ہو گیا، اور عام چیز کو بتلا رہا ہے تو وہ نکرہ ہو گیا۔ آپ مثال کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے اگر ہم بولیں کہ ندی، جگہ، آدمی اور گنگا، جیسے ہم آدمی بولیں تو کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، زید بھی ہو سکتا ہے، بکر بھی ہو سکتا ہے، عمر بھی ہو سکتا ہے، خالد بھی ہو سکتا ہے۔ اور ندی بولیں تو وہ ندی کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، گنگا بھی ہو سکتی ہے، یمنا بھی ندی ہو سکتی ہے، اور دجلہ بھی ہو سکتا ہے، دریائے نیل بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ندی ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اور کہیں جگہ تو کوئی بھی جگہ، پٹنہ ہو سکتا ہے، دربھنگا ہو سکتا ہے، مدھوبنی ہو سکتا ہے، پورنیہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی جگہ۔ لیکن ہم خاص کر دیں، کہہ دیں کہ دربھنگا، تو یہ خاص ہو گیا، یہ معرفہ ہو جائے گا۔ تو امید کہ آپ لوگ نکرہ اور معرفہ کو سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اس میں نکرہ وہ اس میں جامد ہے۔ دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اس میں نکرہ کیا ہے؟ جامد ہے۔ وہ اس میں جامد ہے جس سے غیر معین ایک ہی جنس کی چیز کا نام معلوم ہو۔ یہ کیا کہہ دیا ہے؟ غیر معین، یہی چیز وہ چیز ہے جو اس میں معرفہ کو اس میں نکرہ سے الگ کر دیتی ہے۔ اس میں نکرہ کو اس معرفہ سے الگ، یہ غیر معین ہے۔ جیسے عورت کا ہے، کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے، ہندہ ہے، عائشہ ہے، زینب ہے، جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ عورت، کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے۔ اب مرد ہے تو کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے، لیکن کہہ دیا جائے زید، عمر، بکر، تو یہ معرفہ ہو جائے، کیونکہ شخص معین کا نام ہے یہ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کل 14 قسمیں آج میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ وہ 14 قسمیں اس میں نکرہ کی کل ہیں، جس کو آج ہم آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ امید کہ آپ لوگ سمجھ پائیں گے۔ اور اس میں فاعل ہے۔ کیا ہے دوستو؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، کیا ہے؟ اس میں مفعول، اور اس میں حالیہ۔ کیا ہے ساتھیو؟ اس میں حالیہ، حاصل مصدر، حاصل مصدر کو میں نے پڑھا دیا ہے۔ اس میں حالیہ کو میں نے پچھلے ویڈیو میں پڑھا دیا ہے۔ اس میں ظرف، کیا ہے ساتھیو؟ اس میں ظرف، اس کو بھی میں نے پڑھا دیا ہے۔ اور اس میں آلہ، کیا ہے ساتھیو؟ اس میں آلہ۔ ان تمام قسموں کو میں نے پچھلے ویڈیو میں پڑھا دیا ہوں۔ اور 7واں ہے اس میں مصدری۔ کیا ہے ساتھیو؟ اس میں مصدری، اس میں جنس، اس میں مقدار، اس میں تعداد۔ کیا ہے ساتھیو؟ اس میں تعداد، یاد رکھیے گا۔ اور 11واں ہے اس میں تنکیر۔ کیا ہے ساتھیو؟ 11واں ہے اس میں تنکیر، اس میں مصغر، اس کو یاد رکھیے، بہت بار پوچھا جاتا ہے۔ اس میں مکبر، یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ اس میں جمع۔ یہ چاروں جو ہے بالکل امپورٹینٹ ہے، بہت ہی اہمیت رکھتا ہے ایگزام کے حوالے سے۔ چلیے دیکھیے، میں نے نوٹ کیا ہے نمبر 1 سے لے کر نمبر 6 تک، یعنی کون کون ساتھیو؟ نمبر 6 تک، یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں حالیہ، اس میں مصدر، اور اس میں ظرف، اس میں آلہ۔ یہ 6 تک کی تعریف
क्षेत्र की तारीफ मुश्तक की किस्मों में गुजर चुकी है। इसमें मुश्तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें ये मैंने पढ़ा दिया है। इसमें ज़र्फ़ और इसमें आला मुश्तक की किस्मों के अलावा खालिस नकरा की भी किस्में होती है। क्या होती है दोस्तों? इसमें ज़र्फ़, इसमें ज़र्फ़ और इसमें आला क्या है? ये मुश्तक की किस्मों के अलावा ये खालिस नकरा की भी किस्में होती है, इसको याद रखें। जैसे इसमें आला की मिसाल कैंची है, कोई भी कैंची हो सकती है, हथौड़ा कोई भी हथौड़ा हो सकता है, कलम कोई भी कलम हो सकता है, छुरी कोई भी छुरी हो सकती है, झाड़ू कोई भी झाड़ू हो सकती है। ये सब क्या है? इसमें आला, क्योंकि ये हथियार को बतला रहा है। अगर कैंची है तो कैंची से कपड़ा काटा जाता है और कोई बहुत सारी चीज़ें काटी जाती हैं, तो क्या है? कैंची हथियार हो गया। हथौड़ा, हथौड़ा से कोई चीज़ को तोड़ने फोड़ने का काम किया जाता है। चलिए, और उसके बाद है कलम। कलम क्या है? एक हथियार है दोस्तों। क्या है? हथियार है, लिखने का आला है ये। और छुरी किसी चीज़ को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी हथियार है, आला है। झाड़ू क्या है? ये भी इसमें आला है। चलिए, इसमें ज़र्फ़ की मिसाल है दवात, बाग। क्या है साथियों? दवात, बाग और स्कूल, मस्जिद, मंदिर, सुबह, शाम, दिन, रात और दोपहर, सेपहर। देखिए साथियों, इसमें ज़र्फ़ जो है क्या है? इसमें ज़र्फ़ जो है किसी जगह को बतलाएगा या वक्त को बतलाएगा। ये दो चीज़ें होती है इसमें ज़र्फ़ में। या किसी चीज़ को, किसी ज़र्फ़ को किसी वक्त को बताएगा या किसी जगह को बताएगा। अगर किसी जगह को बतलाएगा तो वो ज़र्फ़े मकान होगा। क्या होगा? ज़र्फ़े मकान होगा। मंदिर ज़र्फ़े मकान है। क्या है साथियों? मंदिर क्या है? ज़र्फ़े मकान है। और मस्जिद क्या है? ज़र्फ़े मकान है। स्कूल क्या है? ज़र्फ़े मकान है। बाग क्या है? इसमें ज़र्फ़े मकान है। और सुबह क्या है? ये किसी समय को बतला रहा है, किसी वक्त को बतला रहा है। तो क्या है? सुबह हो जाएगा आपका इस ज़र्फ़े ज़मान। शाम क्या हो जाएगा? ज़र्फ़े ज़मान। दिन क्या है? ज़र्फ़े ज़मान है। और रात क्या है? ज़र्फ़े ज़मान। दोपहर ज़र्फ़े ज़मान। सेपहर ज़र्फ़े ज़मान। देखिए, नोट में भी लिखा है कि इसमें ज़र्फ़ के वक्त का पता चले तो इसे ज़र्फ़े ज़मान कहते हैं। देखिए, दोपहर, सेपहर और रात, सुबह, शाम क्या है? ज़र्फ़े ज़मान क्यों है? इसलिए कि इससे वक्त का पता चलता है। क्या है साथियों? इससे वक्त का पता चलता है। ये ज़र्फ़े ज़मान होता है। जैसे दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, दोपहर है, सेपहर है, ये सब क्या है? ज़र्फ़े ज़मान है। कल है, परसों है, ये क्या है? जैसे मैं कहूँ कि कल मैं आऊँगा, परसों मैं आऊँगा, परसों स्कूल जाऊँगा, तो क्या है? परसों छुट्टी रहेगी, तो परसों इसमें क्या है? इस ज़र्फ़े ज़मान है। इसमें ज़र्फ़ से जगह का पता चले उसे ज़र्फ़े मकान कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़र्फ़े मकान। जैसे मस्जिद क्या है? ज़र्फ़े मकान है। मंदिर क्या है? ज़र्फ़े मकान है। जैसा कि पिछले सबक में इसका जिक्र हो चुका है। चलिए, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो पिछले आप भी मेरे चैनल में जाएंगे और उसमें देखेंगे, सब पढ़ा चुका हूँ मैं। चलिए, इसमें मसदरी सातवां क्या है दोस्तों? अगर उन 6 किस्मों को मैं यहाँ बयान करता तो क्लास लंबा हो जाता, इसलिए 7 से आगे चल रहा है। 7 क्या है? इसमें मसदरी वो इसमें नकरा है जिससे किसी सिफत का नाम मालूम हो। जिससे किसी सिफत का नाम मालूम हो, इसे इसमें मसदरी कहते हैं। जैसे बुराई है, क्या है साथियों? इसमें मसदरी। क्यों? इसलिए बुराई करना एक मसदर था। बुराई करना क्या था? मसदर है। तारीफ करना मसदर है। अच्छाई बयान करना मसदर था। लेकिन उसी से इसमें मसदर निकाला है अच्छाई। क्या है साथियों? मसदर आप जानते हैं कि मसदर वो इसम है जिससे किसी कोई इसम निकलता हो। जैसे फेल है, मसदर से बनता है। इसमें तफसील है, फिर वो फेल से बनता है, मसदर से बनता है। मेहरबानी, मेहरबानी क्या है? कहते हैं ना, रहम करना, मेहरबानी करना। तो ये फेल था, उस मसदर था, उसी मसदर से इसमें मसदर बन गया है। चलिए, याद होगा। ये सब नकरा है। क्या? बुराई, किसकी बुराई हो सकती है? कोई सा भी बुराई हो। झूठ बोलना बुराई है, और ज़िना करना बुराई है, चोरी करना बुराई है। ये सब क्या है? बुराई है। लेकिन कौन सा बुराई है वो क्या है? वो बाद में आएगा। तो ये बुराई करना
عام ہوگا ہے تو اس میں مصدری ہے، وہ بھی کیا ہے، تو یہ اس میں نکرہ ہو گیا. کیا ہو گیا ساتھیوں، یہ اس میں نکرہ ہو گیا. چلیے اس میں جنس کیا ہے ساتھیوں، 8واں ہے اس میں جنس. اس میں جنس وہ اس میں نکرہ ہے جو مادی چیزوں کا نام ہو. کیا ہے دوستو، اس میں جنس وہ اس میں نکرہ ہے جو مادی چیزوں کا نام ہو. جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، پانی ہے، اسے اس میں مادہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ساتھیوں، اس میں گیہوں ہے، چاول ہے. گیہوں الگ جنس ہے، چاول الگ جنس ہے، پانی الگ جنس ہے. تو یہ سب کیا ہے، اس میں جنس کہلاتا ہے. چلیے جنس سمجھ گئے، وہ اس جو مادی چیزوں کا نام ہو. چلیے آگے چلتے ہیں. 9واں قسم ہے اس میں مقدار. اس میں مقدار وہ اس میں نکرہ ہے جس سے وزن، تول اور پیمانہ کا نام معلوم ہو. جس سے وزن، تول اور پیمانہ کا نام معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں، اس میں مقدار کہتے ہیں ساتھیوں. کیا کہتے ہیں، اس میں مقدار. جیسے کلو، من، سیر، میٹر، گز، بھر اور کیا ہے کلی. کیا ہے ساتھیوں، کلی. کیا ہے، کلی. کلی طور پر دے دیجئے، یعنی پورے طور پر دے دیجئے. جیسے سب ہے نا، ہم کہیں گے کہ گیہوں ہے، کلی طور پر دے دیجئے، مجھے پورا دے دیجئے. تو کیا ہے، یہ اس میں مقدار ہے. اس کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کتنا گیہوں ہے، اتنا ہے، تو پورے مقدار میں ہم کو پورے دے دیجئے. کلی طور پہ ہم کو دے دیجئے، کل کے کل دے دیجئے. تو کیا ہے، کلی ہے. اور سب یہ بھی کیا ہے، اس میں مقدار ہے. چلیے امید کے سمجھ گئے ہوں گے. آگے چلتے ہیں. اس میں تعداد. کیا ہے ساتھیو، اس میں تعداد. 10واں قسم ہے اس میں تعداد. وہ اس میں نکرہ ہے جس سے گنتی کا نام ہو، جس سے گنتی کا نام معلوم ہو. کیا ہو ساتھیو، گنتی کا نام. جیسے 1، 2، 3، 80، 82، 83، 100، 200، 400، 500، 1000، 2000، لاکھ، 10 لاکھ، جتنا بھی ہو اس میں تعداد ہوتا ہے. کیا ہے ساتھیو، اس میں تعداد. تو یہ سب باتیں عام ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، اس پہ زیادہ ڈیٹیل سے کو نہیں جانا ہے. اس میں تنکیر. کیا ہے ساتھیو، اس میں تنکیر. وہ اس میں نکرہ ہے جس سے غیر معین چیز معلوم ہو. جس سے غیر معین چیز معلوم ہو سے کیا کہیں گے، اس میں تنکیر کہیں گے. کیا کہیں گے ساتھیو، اس میں تنکیر. اور اسی سے اس میں نکرہ بنتا ہے. غیر معین چیز کا معلوم ہو تو کیا ہوتا ہے، اس میں عام ہو جاتا ہے. اس میں خاص نہیں رہتا بلکہ عام ہو جاتا ہے. تو جیسے فلاں شخص کو میں نے دیکھا. اب کس کو دیکھا وہ پتہ نہیں. فلاں شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ کھیل رہا تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ عبادت کر رہے تھے. فلاں شخص کو میں نے دیکھا. تو فلاں کیا ہو گیا، اس میں تنکیر ہو گیا. بعض. کیا ہے ساتھیو، بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض لوگ خراب ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے، اس میں تنکیر ہے. کوئی. کیا ہے ساتھیو، کوئی. تو کوئی کیا ہے، اس میں تنکیر ہے. کیوں، کیونکہ یہ غیر معین چیز کو بتلا رہا ہے. کوئی. کچھ کیا ہے، کچھ کتابیں لے آئیے، کچھ کتابیں پڑھیے. تو کیا ہے، یہ غیر معین چیز ہے، اسے اس میں تنکیر کہیں گے فلاں کتاب پڑھیے، قرآن پڑھیے. تو یہ اس میں تنکیر نہیں بلکہ اس میں معرفہ ہو جائے گا، اس لیے قرآن متعین ہے. اور کچھ کتاب پڑھیے تو کیا ہو جائے گا ساتھیو، یہ ہوگی آپ کو اس میں تنکیر. کسی، یہ بھی کیا ہے، اس میں تنکیر ہے. چلیے اور اب آ رہا 12ویں قسم جو بالکل خاص ہے. اس میں تصغیر بھی کہتے ہیں اسے، اس میں مصغر بھی کہا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ اس میں مصغر کی جگہ اس میں تصغیر پوچھ دیا جائے تو آپ کنفیوز نہیں ہونا ہے. کیا نہیں ہونا ہے دوستو، کنفیوز آپ کو بالکل نہیں ہونا ہے. جیسے نکرہ تنکیر وہی ہے، اسی طریقے سے اس میں مصغر ہے، اس میں تصغیر وہی ہوگا. اس میں تصغیر کسے کہیں گے، جس سے اسم کی چھوٹائی معلوم ہو. ٹھیک ہے ساتھیو، کیا ہے، اس میں تصغیر وہ ہے جس سے اسم کی چھوٹا پن معلوم ہو. چھوٹا چیز معلوم ہوگا، وہ اس میں تنکیر کہلائے گا. کیا کہلائے گا ساتھیو، اس میں تنکیر کہلائے گا. اس میں تنکیر، اس میں مصغر کہلائے گا جس سے چھوٹا اسم کی چھوٹائی معلوم ہے. جیسے مشکیزہ. کیا ہے ساتھیو، مشکیزہ. یہ کیا ہے، چھوٹا ہے، چھوٹا سا مشکیزہ ہوتا ہے. اسی مٹکا ہوتا ہے بڑا سا، اور اسی سے مشکیزہ بنا ہے، چھوٹا ہے. اور
दरीचा, क्या है साथियों, दरीचा, ये भी क्या है, इसमें तस्गीर है, इसमें मुसग्गर है। चलिए आगे अगला है बाग से बागीचा बना, क्या है साथियों, दर से दरीचा बना, बाग से बागीचा बना। तो बाग कहते हैं इसमें मुकब्बर को, और उसी में चे लगा दिया तो बागीचा हो गया, इसमें मुकब्बर मुसग्गर हो गया। ये पलंग जो है इसमें मुकब्बर है और इसे पलंगड़ी हो गया, तो छोटा सा पलंगड़ी है तो इसे क्या कहेंगे, इसमें मुसग्गर कहेंगे। और खटोला, खाट जो है बड़ा होता है लेकिन उसी से खटोला छोटा सा होता है, वो इसमें छोटा ही मालूम हो रहा है, इसलिए खटोला क्या है, इसमें मुसग्गर है। चलिए उम्मीद कि आप लोग समझ रहे होंगे। 13वां क्या है साथियों, 13वां है आपको इसमें मुकब्बर, इसमें मुकब्बर, ये भी आपके लिए खास होने वाला है। इसमें मुकब्बर वो इसमें नकरा है जिससे इसम की बड़ाई मालूम हो। क्या हो साथियों, इसम की बड़ाई मालूम हो, उसे क्या कहेंगे, इसमें मुकब्बर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, इसमें मुकब्बर कहेंगे। क्यों, इसलिए कि इसम की बड़ाई मालूम, जैसे शाह राह, शाह राह, राह माने रास्ता, राह माने रास्ता, लेकिन उसी को हम शाह लगा दी, शाह राह बहुत बड़ा रास्ता है। एक है डिब्बी, उसी से डब्बा बना है, छोटा है डिब्बी तो डिब्बी हो गया, लेकिन बड़ा हो गया था डब्बा हो गया वो। चलिए आगे चलते हैं। इसमें मुसग्गर है, इसमें मुकब्बर को आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि ये इस बहुत ही खास होने वाला है ये चीज़ है। चलिए इसमें जमा, क्या है साथियों, इसमें जमा, इसमें जमा वो इसमें नकरा है जो जमात या गरोह या ख़ास किस्म के बेहतरे मजमुआ का नाम हो, बेहतरे मजमुआ का नाम हो, यानी बहुत ज़्यादा मजमुआ उसमें, उसे इसमें जमा करें। जैसे लश्कर, उसमें ये इसमें जमा ही है। एक होता है वाहिद से जमा बनावे, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो इसमें जमा ही होता है। रईयत, क्या है साथियों, रईयत। जैसे दर्जा, दर्जा में एक आदमी नहीं होते, एक तालिब इल्म नहीं होते, बहुत सारे तुल्लाब होते हैं, तलामजा बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या है, दर्जा, ये क्या है, इसमें जमा है। क्या है साथियों, इसमें जमा है। चलिए इसमें मुकब्बर, इसमें जमा में एक फ़र्क ये है कि वो थोड़ा सा इसम की बड़ाई मालूम हो, लेकिन ये इसमें जमा है, उसमें बहुत सारे हों। जैसे दर्जा में बहुत सारे क्लास, एक ही तालिब इल्म नहीं, बहुत सारे क्लास होते हैं। जैसे क्लास, ये क्या है, इसमें जमा इसलिए है कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, इसलिए क्लास इसमें जमा होगा। फौज क्या है, फौज में बहुत सारे लोग होते हैं, लड़ाकू होते हैं, बहुत सारे फौजी होते हैं, इसलिए उसे फौज कहा जा गया है। तो क्या हो गया साथियों, ये भी हो गया आपको इसमें जमा। तो ये कुल इसमें नकरा का आपने बयान को पढ़ लिया। इसमें नकरा जो है साथियों, जो गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ या जगह को बतलाए, वो इसमें नकरा, वो नकरा है। इसमें नकरा के कुल 14 किस्मों पर आज मैंने इसमें नकरा की 14 किस्मों को आपको पढ़ा दिया। उम्मीद कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, और एग्ज़ाम में अगर आ जाए इस तरीके से सवाल कि इसमें मुसग्गर की निशानदेही कीजिए, ऑप्शन नंबर 1 दे देगा आपको किताब, 1 दे देगा आपको कलम, और 1 दे देगा आपको दरी, 1 दे देगा आपको दरी, 1 दे देगा आपको, चलिए दरवाज़ा, क्या दे देगा, दरवाज़ा, और 1 दे देगा आपको, क्या दे देगा, इसमें मुसग्गर की बयान, इसमें मुसग्गर की निशानदेही के लिए आपको दे देगा आपको दरीचा। क्या है दोस्तों, दरीचा, दरीचा। तो आप जो है यहाँ इसे मुसग्गर को बनाने का एक कायदा तो आमतौर पे यह है कि उसके लास्ट में, उसके आखिर में चे बढ़ा देते हैं तो वो इसमें मुसग्गर हो जाता है। उसके इसमें के आखिर में चे बढ़ा देते, जैसे किताब चे, कलम चे, और दरीचा, देगचा, ये सब क्या है, इसे मुसग्गर, क्योंकि उसके लास्ट में चे बढ़ा दिया गया तो क्या हो गया, वो इसमें मुसग्गर हो गया। चलिए उम्मीद कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मिलेंगे अगले क्लास। मुकम्मल बिल्कुल उर्दू कवायद आप पढ़िए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये, क्योंकि उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक में आपको बहुत ज़्यादा उर्दू ग्रामर पूछा जाता है।
اگلا کلاس ہم آپ کو اسی اسم اور اس میں معرفہ اس میں نکرہ اور جتنے کلاس کو ہم نے پڑھایا ہے اس سے ریلیٹڈ کوسچن تیار کر کے آپ کے پاس لائیں گے. آپ کو جواب دینا ہوگا. اس طریقے سے تیاری کرنے سے آپ کی تیاری پکی ہو جائے گی. چلیے ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.